लड़ीवार कथा महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी आप जी सरवण कर रहे हो। राग टोडी है, पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे उचारण किए हुए अमृत बचन ने सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन। राग टोडी है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी का उचारण किया होया पवित्र श्री मुख वाक शब्द। रसना उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे गुण गावे तदे सानू प्राप्त हुई। ये जिहड़ी जुबान है ना साडी, ये पानी दे तत्त तो बनी है। पानी रस नाल भरिया होया, इस करके ओदे तो बनी हुई होण करके इहनूं कहदे ने रसना। जिथे ये रसना पानी दे तत्व तो बनी है, उथे इस रसना दे विच वायु का तत्व भी मिलिया होया। मुख भाग दे विच इस जुबान की बनतर वायु और जल तो हुई है, क्योंकि पंजा तत्तां दा शरीर है। हड्डियां विच जिवें मुख भाग धरती है, वो हड्डियां जिन्नियां साडे शरीर दीयां बणीਆਂ ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख भाग धरती है। साडे जिहड़े कंन ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख भाग आकाश है, ये आकाश तो बने ने। साडियां जिहड़ियां अखां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख भाग अग्नि तत्व है, अग तो बने ने। इसे तरह जिहड़ी रसना है साडी जुबान, ਇਹਦੇ ਚ दो मुख भाग ने, दो तत्वां दे, वायु का भी और जल का भी। इसे करके जुबान एक होण दे नाल नाल दो इंद्रियां दा काम करदी है। ये ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है, क्योंकि तत्व दो इहदे च मुख भाग च ने। ये ज्ञान इंद्री भी है और कर्म इंद्री भी है। कर्म इंद्री इहदे द्वारा बोलते हाँ, इस करके कर्म इंद्री है। ज्ञान इंद्री इस करके है क्योंकि ये नाल ज्ञान भी हुंदा भी ये मिठा है, कौड़ा है, कसैड़ा है, चरपरा है, तिखा है, सलूणा है। जुबान नाल ज्ञान हुंदा ना, इस करके ज्ञान इंद्री भी है एक, पर कर्म काम दो कर दी है। ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है। अखां दो ने पर काम एक ही कर दियां ने वेखण दा। ਕੰਨ दो ने, काम एक ही करते हैं केवल सुनने का। नासकावां दो ने, काम एक ही है। पर जुबान एक है, पर कर्म दो ने। ये ज्ञान इंद्री भी है, कर्म इंद्री भी है। इस करके जदों रसना नाल असीं वाहिगुरू दे नाम नूं जपदे हां, जपना कर्म है। जपद्या जपद्या उस जाप दे रस नूं माणना वो ज्ञान इंद्री है। वाहिगुरू कहना एक कर्म हो गया। कर्म इंद्री का काम है बोलना, बोल दिता। पर वाहिगुरू कह के इस वाहिगुरू दे स्वाद नूं माणना वो ज्ञान इंद्री का काम है। ये दोवें काम है। असीं कई बार रसना द्वारा बोल तां रहे हुन्ने, पर रस नहीं लै रहे हुंदे। रोटी खा तां रहे हुन्ने आ, पर नहीं क्या पता नहीं हुंदा भी इहदे च लूण, पुछदा कोई लूण तां नहीं ज़्यादा, ठहर। वो कहंदा 4 रोटियां खा गया, तैनूं हले पता नहीं लगा
ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਵੀ ਗਰਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਲ ਜਾਏ, ਸੜ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜੀ ਰਸਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਸੜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਈਏ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਗਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਉਪਜਦਾ, ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਉਪਜਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਉਪਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਿਆਨਮਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨਮਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਹ ਉਪਜਾਏ ਨੇ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ। ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਸਭ ਪਲਾਇਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਹਿ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ। ਜੋ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਕ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਉਲਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ। ਉਹ ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ। ਔਰ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ,
ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਾ ਲਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਰਾ ਲਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਾ ਲਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾ ਲਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਾ ਲਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਾ ਲਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੰਗੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਸਦੀਆਂ ਚੱਬੇ, ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਲਮ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਸਾਇਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮਾਭੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਾਇਣ। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਓ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਖਾਈ ਜਾਓ ਭਸਮ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੋ। ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਢਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟੇਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਲਓ ਬਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਰਸਾਇਣ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਬਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਰੂਪ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੁ ਤੇ ਛੁਟ ਹੈ,
ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਨ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਛੂਟਹਿ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ, ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ। ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ, ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਤੇਖੋਰ ਬਣ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜਿਆ। ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਤਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਤਵ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤਤਵੇਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ, ਅਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ MA ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ MA ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਕੋਲ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ,
ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਲਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਤਵ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਕਿ ਦਾਸ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਅਬਲਾਖਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੈ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਦਾ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਤਤ ਤਵੰਗ ਅਸੀ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸदैव ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।